안녕하십니까. 본 강좌는 조선이공대학교 기계과 1학년 뿌리반을 대상으로 하는 용접재료 2가 되겠습니다. 이번 시간은 5주차에 해당이 되고요. 지난 시간에 우리가 배웠던 내용이에요. 철강, 강의 기본 조직 2가지에 대해서 공부를 했습니다. 이름하여 오페라였죠. 오페라, 오스테나이트, 페라이트. 오스테나이트를 다른 말로 감마철이라고도 한다 그랬고요. 페라이트를 다른 말로 알파철이라고 한다 그랬습니다. 자, 이런 것들은 다 설명을 드렸고 이따가 제가 영상에서 다시 한번 복습할 수 있도록 하겠고요. 자, 오스테나이트의 감마철 특징은 속이 41%가 비어 있더라. 따라서 자력, 즉 자성이 없는 비자성이더라 했고, 열 전도율이 낮고 비어있기 때문에 그랬죠. 열 팽창 계수는 크더라. 왜? 열을 머금고 있으니까 그 공간에서. 그래서 움직일 수 있으니까 강도나 경도는 낮지만 충격값은 좋다. 이렇게 공부를 했었습니다. 이런 것들은 다 설명을 드렸고요. 자, 이번 시간에는요, 이 오스테나이트에서 지난 시간에 오스테나이트 2시간에 걸쳐서 오페라, 그 다음에 순강주, 그리고 기본 안주 5가지 이렇게 공부를 했었잖아요. 자, 이번 시간에는요, 대표적인 오스테나이트의 특징, 이름하여 오스테나이트의 비밀 시간입니다. 그래서 이번 5주차 목표는 오스테나이트의 비밀 4가지가 나오거든요. 방금 살펴봤던 비자성에 대한 것부터 시작해서 4가지가 나옵니다. 그 4가지에 대한 강의를 시작하도록 하겠습니다. 자, 지금부터는요, 제가 별도로 녹화를 했습니다. 제 얼굴이 나오게끔 해서 여러분들한테 면심 입방격자, 그 다음에 채심 입방격자 이런 것들을 보여드리기 위해서 녹화를 했으니까 그 녹화된 내용을 실제로 보시고 계속적으로 공부를 할 수 있도록 하겠습니다. 네, 재미있게 알아보는 철강 이야기. 자, 스텝 2입니다. 스텝 2는 스텝 1에서 오페라에 대해서 알아봤고요. 스텝 2는 오스테나이트의 비밀을 파헤쳐보자 라는 겁니다. 오스테나이트는 아까 오페라에서 페라이트와 비교를 어떻게 했는지 기억을 해 보시고요. 자, 이어서 비밀을 한번 밝혀보겠습니다. 비밀이 총 4가지가 있는데요. 자, 우리 앞에서 이걸 공부했었죠. 감마철인 오스테나이트는 속이 비어있더라. 그래서 이러한 특징들이 있었고 그 특징들 중에서 오스테나이트는 비자성이다 라고 했습니다. 그죠? 그리고 페라이트는 강자성이다. 오스테나이트 조직을 갖는 3가지 있었죠. 오삼불고기 3가지 조건, 걔네들은 다 비자성이다. 즉 자석에 붙지 않는다라는 얘기입니다. 자, 그런데 우리가 비밀을 한번 파헤쳐보기 전에 스푼과 포크로 Whether cutlery is sterling silver, silver-plated, or stainless steel, the production process is the same. It all starts with the given metal in sheet form, between 3 and 4 millimeters thick, depending on the utensil. They feed the sheet through a press manually. A die inside punches out utensil shapes called blanks. Fork blanks go one by one into a piercing tool, which slices away 3 strips of metal. This creates 4 prongs, with a support bar across the top for now. Spoon blanks, meanwhile, go into a machine called the cross roller. It expands the spoon head sideways, thinning out the metal at the same time. Then it's into a clipping tool, which trims the spoon head to precisely the right size and shape. Both spoon and fork blanks now go into a machine that grinds their rough edges smooth by vibrating them against small plastic cones. Elsewhere in the factory, a specialized tradesman sculpts the steel die that'll stamp the pattern on the cutlery handles. Working from the designer's illustration, he has to interpret the pattern in 3 dimensions. This requires tremendous skill because the depth of the design varies from one point to the next. He measures these minute variations with a tool called a micrometer. In the press, the die does 3 things.
It embosses the pattern, bends the handle to the final curve, and marks the back of the utensil with the manufacturer's name and the cutlery material. Now, back to the head of the utensils. The forks go into a press that bends the prongs to the right curve. Now that support bar can finally come off. Spoons, meanwhile, go into a press that contains what's called a bowling die. It strikes the spoon's flat head into a bowl shape. Now it can hold liquid. Every time you strike metal, it hardens a bit. So, repeatedly during the shaping process, workers have to heat the blanks to soften them again. Making knives is more complicated than making spoons and forks. The factory constructs the handle from two halves. After presses punch them out and stamp the pattern, a clipping machine removes excess metal around the perimeter. Now workers coat the edge with flux, a chemical cleaner. The surfaces have to be spotless to bond properly. They join two halves, then wrap them together with cotton string. Then they pour in powdered metal. It immediately sticks to the flux on the edges. They discard the excess, then run the handles through a mini furnace for 12 minutes. The 900 degrees Celsius heat liquefies the metal powder, soldering the two halves together. The string burns off in the process. After polishing, the solder line won't show. Workers pour cement into the middle of a centrifuge machine and load the hollow handles all around. As the machine spins, it fills each handle with cement. Now each handle gets a stainless steel blade. The blade's stem goes directly into the wet cement. A clamp holds the parts together for now. Next, they submerge the knives in hot water for 12 minutes. This cures the cement, making the handle blade connection rock solid and giving the handle weight. For worker safety, it's only now, near the end, that they sharpen the blades. Now for the big finish, a polished one. You can't help but take a shine to these beauties. 자, 이렇게 포크와 스푼 나이프를 만든다. 대표적인 공정이 이제 뭐 블랭킹이라고도 하죠. 홀도 뚫고 또는 단조해서 프레스로 누르고 그 다음에 폴리싱도 하고 또는 용접 비슷한 브레이징이라고 하는 우리 어디 식당에 가서 보면 젓가락이 속이 비어 있어서 가벼운 젓가락 있잖아요. 예, 겉으로 보기에는 어디 이음매가 안 보이는데 그런 것들도 아까 이 나이프의 손잡이 만들 때하고 유사한 방법으로 만들고 있습니다. 자, 그런 식으로 만든다. 그러면 이것들은 스테인레스로 주로 만들죠. 스테인레스. 자, 그러면 얘네들은 비자성일 거다라는 얘기입니다. 자, 이번에는요. 첫 번째 비밀입니다. 네 번째 중에서 첫 번째 비밀. 그게 자성입니다. 자성. 즉, 자력. 오스트라이트, 오삼불고기는 이렇게 있었고, 얘네들은 면심 입방 격자이기 때문에 속이 비어 있다. 그래서 자성이 없다. 비자성이다 라고 공부했어요. 열도 잘 전달한다고. 네, 그랬죠? 네. 자, 근데 일반적으로 우리 숟가락을 보니까 이 숟가락은 18% 크롬과 니켈은 안 들어 있습니다. 그러면 오삼불고기에 해당이 안 돼요. 그러면 얘는 조직이 뭡니까? 페라이트예요. 그럼 얘는 자성이 있을 겁니다. 페라이트니까. 페라이트는 채심이지 않습니까? 자, 이거 보겠습니다. 이 숟가락은 18% 크롬에 10% 니켈이 들어있다라고 한다면 얘는 오삼불고기의 첫 번째 17% 이상, 8% 이상이니까 얘는 오스트라이트다. 그럼 면심 입방이기 때문에 얘는 비자성이 돼야 된다. 라는 얘기입니다. 그런데요, 이 숟가락은 자석을 갖다 대잖아요. 그럼 붙어요. 분명히 오스트라이트는 비자성이어야 되는데 자성이 있다라는. 왜 그러느냐?
왜 그러냐. 그거에 대해서 제가 별도로 영상을 만들었으니까 이 영상을 한번 보도록 하겠습니다. 먼저 이 숟가락은 실제 숟가락에 써져 있기를 뭐라고 써있냐면 확대를 해보면 스테인리스 스틸, 스테인리스라고 써졌고요. 18-10이라고 써져 있습니다. 앞에 있는 18은 크롬의 함량이고요. 뒤에 있는 10은 니켈입니다. 스테인리스 강을 표시할 때 항상 크롬을 먼저 써줍니다. 그래서 18% 크롬, 10% 니켈. 그러면 오산불고기의 첫 번째 해당이 되니까 얘는 오스테나이트다라는 얘기입니다. 그럼 얘는 비자성이 맞겠죠. 네. 자, 그러면 제가 영상을 살펴서 한번 그 비밀을 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 이 시간에는 오스테나이트의 비밀 시간인데요. 거기에 대한 이제 그 비밀 첫 번째 자성에 대해서 실험을 통해서 여러분들에게 소개를 해드리려고 합니다. 먼저 지난 시간에 우리 오페라 배웠죠. 오페라를 보면서 순강주를 마신다. 그때 뭐하고 마십니까? 기본 안주 5개 하고 먹더라 그랬었습니다. 자, 그거하고 연관 지어서 공부를 하는데요. 먼저 오스테나이트 조직과 페라이트의 조직을 이제 모델을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이와 같은 게 지금 페라이트, 즉 체심 입방격자, 바디 큐빅 센터드에서 BCC라고 표현을 했었죠. 예. 무슨 말이냐? 바디 속에 원자가 하나 들어있더라는 한 가운데, 주사위 한 가운데에 원자, 바디 속에, 그래서 BCC입니다. 들어있고 꼭지점 8개의 원자가 하나씩 배열되어 있는 조직, 이게 체심 입방격자입니다. 그래서 이 옆에 또 있을 거 아니에요. 이 옆에 있는 녀석은 이 원자를 공유하겠죠, 같이. 또한 이 위에 있는 녀석도 공유를 합니다. 이 원자를. 이 위에 옆에 있는 것도 공유를 하겠죠. 그러면 옆에, 위에 옆에, 앞에 있는 것도 공유하죠. 그 옆에 있는 것도 공유를 합니다. 즉 8개예요. 이 원자 하나가 8개가 같이 공유하더라고요. 그러면 얘는 8분의 1이죠. 실제 얘 하나만 딱 놓고 보면 사용하고 있는 것은. 그래서 온전히 하나 더하기 이 8개는 곱하기 8분의 1. 따라서 8개 곱하기 8분의 1이니까 1입니다. 그래서 1 더하기 안에 있는 거 하나. 그래서 얘는 2개인 거예요. 이렇게. 이해하시겠죠? 체심 입방격자는 이와 같이 속에 원자가 들어있기 때문에 꽉 차있는 그러한 형태를 갖습니다. 이렇게. 이에 반해서요, 면심 입방격자는 이와 같이 생겼습니다. 즉, 꼭지점 8개에 하나씩 들어있고요. 면에 하나씩 들어있어요. 그러면 아까 꼭지점에는 8분의 1이라고 그랬잖아요. 그럼 8개 곱하기 8분의 1 하면 1이 되겠고요. 하나. 이 면은 이 옆에 거하고 공유합니다. 다른 거하고 공유 안 하죠? 얘는 이 앞에 거하고 공유하겠죠? 그래서 얘는 2분의 1인 거예요. 그러면 면이 6개니까 곱하기 2분의 1 하면 3개가 되겠죠. 그러면 면에 있는 거 3개 더하기 꼭지점에 있는 거 하나. 그래서 전체 원자 수는 4개가 됩니다. 하나. 단위 격자 속에는 이와 같이 됩니다. 자, 지난 시간에 이거 배우셨고 또 자, 면심은요, 속에 원자가 들어있지 않습니다. 이렇게. 속이 비어있어요. 속이. 체심은 속이 꽉 차있죠. 따라서 면심은 이 속이 얼마만큼 비어있냐면 이 원자 크기의 41% 정도가 비어있습니다. 이 속에. 그러면 어떤 현상이 있을까요? 열을 전달한다고 쳐볼까요? 열이 우리가 꽉 차있는 그러한 조직이 열이 빨리 전달되겠죠. 여기는 속이 비어있으면 공기는 열을 잘 전달하지 않잖아요. 따라서 얘는 열을 잘 전달하지 않을 겁니다. 면심 입방격자는. 즉 오스테나이트 조직은 면심 입방격자인데 열을 잘 전달하지 않는다. 그것뿐일까요? 전기 마찬가지입니다. 전기도 면심 입방격자는 속이 비어있기 때문에 전기 전도율이 낮다. 체심 입방격자는 속이 꽉 차있기 때문에 전기 전도율, 열 전도율이 좋다. 이렇게 말을 할 수 있는 겁니다. 이해하시겠죠? 자, 이렇게 이해를 하고요. 자, 면심 입방격자 대표적인 특징, 열 전도율이 낮다. 또 속이 비었기 때문에
자력, 자석에 붙지 않는다. 자력이 안으로 전달이 돼야 되는데 속이 비어있기 때문에 전달이 잘 안 되더라는 얘기입니다. 자, 이해하시겠죠? 오스테나이트 조직의 특징은 비자성이었다라고 지난 시간, 오페라 시간에 공부를 했어요. 이 바로 앞에서. 자, 그러면 오늘 그 오스테나이트 조직의 비밀 4가지 중에서 첫 번째 비밀인 자성에 대해서 실험을 통해서 한번 확인해 보겠습니다. 자, 여기에요. 잠깐 일시 스톱을 하겠습니다. 자, 이 숟가락을 먼저 보도록 할게요. 이 숟가락은 일반 가정에서 많이 쓰고 있는, 우리가 밥을 먹을 때 쓰는 숟가락인데요. 주로 이 숟가락 뒤에 뭐라고 써졌냐면, 여기에 제가 읽어보면 스테인리스 스틸하고 18-10이라고 써졌습니다. 그러면 스테인리스다라는 뜻은 스테인리스라는 얘기예요. 우리가 오삼불고기 공부했잖아요. 오스테나이트 조직, 실용적인 오스테나이트의 조직 3가지. 어떻게 만든다고요? 첫 번째, 크롬 17% 이상, 니켈 8% 이상이면 페라이트가 오스테나이트 조직으로 되더라. 두 번째, 크롬이 없이 니켈 혼자서 오스테나이트 조직을 만들려면 최소 몇 프로 필요하다고요? 30%가 필요합니다. 성분이. 그 다음 마지막으로 우리 5대 5가지 기본 한주, 그 중에서 인위적으로 투입한 원소가 뭡니까? 망간이 있었죠. 망간. 특공대. 망간은 이게 능력자예요. 망간 혼자서 오스테나이트 조직 만들 수 있습니다. 어느 정도 퍼센트로? 10%만 되면 돼요. 네, 이 3가지가 우리가 공부했던 오삼불고기였죠. 그러면 여기에 18-10이라고 써준 이 조직은 크롬이 18%고 니켈이 10%이니까 얘는 오스테나이트 조직이다라는 얘기입니다. 이해하시겠죠? 그러면 얘는 오스테나이트 조직으로 비자성이어야 됩니다. 네, 제가 자석을 붙여보겠습니다. 붙여봤더니 안 떨어져요. 자성이 있습니다. 자성이 있어요. 자, 손잡이 한번 붙여보겠습니다. 손잡이. 자성이 있어요. 그런데 손잡이는 좀 약하죠? 약자성이죠. 매우 약자성입니다. 손잡이는. 그런데 앞부분은 자성이 뒤 손잡이 부분보다 강해요. 이렇게 해서 안 떨어집니다. 쉽게. 네. 똑같은 오스테나이트 조직의 스테인리스 강인데 어디는 더 강하고 어디는 더 약한 자성을 나타내고 있습니다. 근데 우리 흔히 많이 쓰고 있는 볼트의 대표적인 페라이트, 우리 지난 시간에 SM40, 50 배웠었잖아요. 그거하고 그 재질하고 비슷할 겁니다. 엄청난 강자성입니다. 아무래도 떨어지지 않습니다. 이거 강자성이죠. 매우 강자성입니다. 이건 100% 오스테나이트 페라이트 조직이다. 강은 대표적으로 이 2가지입니다. 오페라. 그래서 오페라는 거예요. 오스테나이트 아니면 페라이트다. 근데 모든 것은 다 페라이트다 라고 일단 해놓고 오삼불고기 아까 오스테나이트 조직 3가지 그것만 오스테나이트다 라고 이렇게 이해를 하시면 거의 맞습니다. 물론 이걸 세분하면 몇 가지 조직이 더 있지만 우리는 일단 그렇게 알고 있자라고 합니다. 자, 그러면 배웠는데 오스테나이트 조직은 비자성이라고 했는데 왜 자성이 되냐? 이에 앞서서 제가 숟가락, 포크, 나이프 만드는 공정을 제가 유튜브 영상을 보여드렸었어요. 자, 그걸 한번 가만히 생각해 보면 숟가락 일정 판에서 이 숟가락 모양을 따기 위해서 프레스로 꽉 찍어내죠. 이 숟가락, 이 아크를 만들기 위해서 꾹 눌러서 억지로 성형을 하죠. 여기 구불입니다. 그죠? 그런 다음에 그라인딩도 하고 폴리싱도 하고 그렇게 해서 만들잖아요. 그러면 그렇게 만드는 과정 중에 이 면심 밑방격자인 오스테나이트 조직이 프레스로 누르고 깎고 다듬고 하니까 얘가 찌그러지는 거예요. 그러면 이 내부에 일정 공간이 있어야 되는데 그 가공 공정 중에 얘가 찌그러지더라. 그러면 빈 공간이 거의 없어지는 거예요. 줄어드는 겁니다. 그렇기 때문에 자력이 통한다. 통할지라도 페라이트처럼 아주 강하지는 않더라.
오스트라이트 조직은 약한 자성을 갖더라 라는 얘기입니다. 물론 가공 정도가 심하면 심할수록 더 자성은 강해지겠죠. 여기는 가공을 많이 안 했기 때문에 약하다는 뜻이었습니다. 자, 이렇게 됩니다. 그러면 오스트라이트 조직은 본래는 비자성이다. 그런데 가공 같은 그러한 공정 중에 조직이 찌그러져서 공간이 없어지니까 자성을 가질 수 있다 라고 판단하시면 되겠습니다. 그러면 예전에 우리 어머니들이 그릇을 살 때는 자석으로 붙여보면서 샀어요. 자석으로. 자, 그 자석으로 안 붙으면 녹이 안 난다. 맞는 이야기입니다. 근데 이렇게 약자성이 있다라고 하더라도 이제 여러분들이 엄마들한테 어머니께 어머니 이게 약자성이면 이건 오스트라이트고 이건 녹이 안 납니다 라고 말씀을 드려도 좋다는 얘기예요. 자, 그러면 이 비약자성을 갖고 있는 오스트라이트 조직을 본래의 완전한 면심 입방격자로 만들면 비자성으로 갈 거다라는 얘기입니다. 그러면 지금부터 실험을 통해서 완전한 면심 입방격자로 만들어 보겠습니다. 어떻게 만드느냐? 일정한 열망하에 주면 얘는 스스로 몸을 일으켜요. 그래서 본래의 모양으로 합니다. 해서 제가 지금부터 위에 오스트라이트 조직에다가 찌그러진 오스트라이트 조직에다가 열을 가해서 본래 상태로 뒤돌려 보겠습니다. 자, 대략 500도 이상 정도만 가열을 하면 스스로 얘가 일어날 겁니다. 자, 토치를 이용해서 제가 온도를 가열을 해보겠습니다. 서서히 가고 있는데요. 오스트라이트의 조직은 속이 비어있기 때문에 열을 잘 전달 안 한다고 했습니다. 그래서 이 부분이 빨갛게 달아오른다 하더라도 제가 갖고 있는 손이 뜨겁지가 않습니다. 만약에 이게 아까처럼 굴트, 즉 페라이트였다면 제가 손을 이렇게 뜨거워서 붙잡고 있을 거예요. 근데 오스트라이트는 속이 비어있기 때문에 열을 쉽게 전달 안 하니까 뜨겁지 않다. 멀쩡하다는 얘기예요. 자, 이렇게 지금 빨갛게 달궈졌잖아요. 지금 온도가 대략 한 500도 이상 있을 겁니다. 이 온도가 500도 이상 되는데 제가 얘가 공간이 만들어질 수 있는 시간을 좀 주기 위해서 조금만 더 가열을 하겠습니다. 몇 초 정도만 더. 이렇게 가열을 하면 우리 눈으로는 안 보이지만 조직, 찌그러져 있는 조직이 스스로 일어나서 원래의 속이 비어있는 원심 입방격자로 돌아올 거다라는 얘기거든요. 이 상태에서 제가 서서히 대략 이 정도면 어느 정도 조직이 이제 원상태로 돌아왔다고 판단이 되고요. 이 상태에서 제가 시켜보도록 하죠. 이제 얘가 잡아도 뜨겁지 않아요. 이게 만약에 이 페라이트였다면 엄청 뜨거워서 못 잡고 있을 거예요. 근데 오스트라이트이기 때문에 그렇지 않을 거다라는 얘기고요. 제가 식혀주겠습니다. 네, 다 식었습니다. 자, 이제 자석을 붙여보죠.
자, 아까 자성이 상당히 강했었잖아요. 이제 열을 가해가지고 본래의 조직 상태, 즉 속이 비어있는 상태로 만들었더니 자성이 완전히 없어졌습니다. 그쵸? 전혀 자성이 안 느껴지죠? 그러면 이쪽은 어떨까요? 아까 약한 자성이 있었잖아요. 열이 가해지지 않았을 겁니다. 않았기 때문에 그대로 자성이 있습니다. 그쵸? 그렇게 강했던 자성이 싹 사라져 버렸어요. 그럼 이게 무슨 증거라고요? 얘는 면심입방격자였고 찌그러져서 자성이 생겼던 게 원상태로 회복하니까 다시 빈 공간이 확보가 돼서 자성이 사라졌다. 이렇게 됩니다. 그럼 여러분들이 집에서 쓰는 공기, 그게 스테인리스 스틸이라면, 즉 오스트라이트 조직이라면 뜨겁게 가열한다면 그래도 걔도 자성이 완전히 없어질 거다는 얘기예요. 이해하시겠죠? 자, 이렇게 해서 오스트라이트의 비밀 4가지를 공부하고 있는데 그 중에 첫 번째 비밀인 자성에 대해서 살펴봤습니다. 나중에 기회되면 여러분도 위험하지 않는 곳에서 실험 한번 해보시고요. 자, 이렇게 해서 첫 번째 비밀을 실험을 통해서 알아봤습니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 이제 실험을 통해서 면심 입방격자, 오스트나이트, 감마철 관련된 자성에 대한 비밀을 알아봤습니다. 이어서 보죠. 두 번째 비밀 보겠습니다. 첫 번째는 자성이었고요. 두 번째는 틈부식입니다. 오스트나이트는요, 기본적으로 이 크롬이 12% 이상 포함되어 있죠. 얼마가 포함되어 있습니까? 17% 이상이죠. 취소. 자, 그런데 이 오스트나이트를 갖는 이 크롬 때문에 보호 피막이 생겨요. 표면에. 오스트나이트 표면에. 어떻게 생기느냐? 얘는 공기 중에 있는 또는 물속에 있는 산소하고 결합을 합니다. 그래서 크롬 C 2개하고 산소 3개가 합해져 가지고 Cr2O3라는 산화 피막, 도동태 피막, 이게 활성이 없는 그런 상태인데요. 이러한 피막이 생겨요. 어느 정도 두께로 생기냐면 아주 얇습니다. 한 3나노미터 정도 생깁니다. 표면에. 그래서 치수 변화가 안 생겨요. 워낙 작아서. 근데 일반적으로 페라이트는요, 탄소 강의 경우 페라이트는 공기 중에 있거나 물속에 있으면 녹이 나잖아요. 빨갛게 녹이 나는데 그 녹은 어떻게 해서 나느냐? 산소하고 철하고 결합을 해서 Fe2O3가 생깁니다. 이게 흔히 말하는 녹이에요. 그래서 이 녹 때문에 부식이 이루어지는 거죠. 녹이. 그러면 이 녹은, 부식은 상당히 두껍습니다. 100나노미터 이상이 생겨요. 두께가. 그러니까 우리가 흔히 말하는 녹은 되게 두껍게 생기죠. 그래서 치수 변화도 생긴다. 그렇게 되는 거예요. 이 보호 피막은 이러한 효과가 있다. 그러는데요. 자, 이 보호 피막 Cr2O3가 생기려면 기본적으로 Cr2O3인 크롬이 있어야 되겠죠. 크롬. 크롬이 12% 이상이 있어야 될 거고, 두 번째요. 산소가 있어야 되겠죠. 그래야 Cr2O3가 되겠죠. 그래서 크롬이 포함되어 있는 소재여야 되고 산소가 있어야 된다라는 얘기입니다. 근데 만약에 산소가 부족한 곳에서는 어떻게 될 거가? 산소가 부족하면 Cr2O3가 생기기가 어렵죠. 생기기가 쉽지 않습니다. 그러면 곤란해진다. 즉 부식이 생긴다라는 겁니다. 부식이. 자, 그러면 부식을 생기는데 이것은 그냥 참고로만 하시고요. 나중에 기회가 되면 부식에 관련된 것도 재밌는 내용들이 꽤 있는데요. 그것은 지금 여기서는 스킵을 하도록 하겠습니다. 자, 내식성, 부식에 견디는 성질을 비교를 해봤더니 견디는 성질입니다. 철이 크롬보다 부식에 더 잘 견뎌요. 그쵸? 그리고 철보다는 Cr2O3가 더 잘 견딥니다. 그리고 금, 은 이런 것들은 부식에 대한 저항이 크죠. 자, 그러면 만약에 Cr2O3가 그 표면에 덮고 있다면 부식은 안 생길 텐데 산소가 없어 가지고 Cr만 있다면 철보다도 오히려 부식이 더 잘 된다는 얘기입니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 충분히 산소가 공급이 안 된다면 표면에 있는 크롬은
FE보다 더 부식이 잘 돼서 더 취약해질 거다라는 얘기예요. 이해하시겠죠? 그래서 일반적으로 부식률은 습도가 높으면 그때부터 부식이 크게 늘어나죠. 일반적으로. 근데 일반 탄소강, 스테인리스 말고 탄소강의 경우 부식은 이렇습니다. 즉 용존 산소 농도, 산소 농도가 30ppm 일 때 가장 크고 그보다 높거나 낮으면 부식은 낮아지죠. 그런데 스테인리스 강은 이 정도에서 부식이 일어나요. 즉 4ppm만 넘으면 부식은 안 일어난다 라는 겁니다. 왜? Cr2O3가 있으니까. 그죠? 산소가 4ppm 이상만 되면 Cr2O3가 생겨서 부식이 안 일어날 거다라는 얘기예요. 이해하시겠죠? 자, 4ppm은 넘으면 된다. 근데 일반적으로 물 속에는요, 8ppm의 산소가 들어있다고 합니다. 일반 물, 수돗물 속에 8ppm 정도의 산소가 들어있기 때문에 스테인리스 강을 수돗물에 담가 놔도 부식이 안 되죠. 왜? 물속에 있는 산소와 크롬이 결합해서 Cr2O3가 얼마든지 만들어질 수 있으니까. 소금물 속에 집어넣으면 어떻게 됩니까? 스테인리스 강을 부식이 더 안 됩니다. 수돗물도 바닷물도 다 산소의 농도는 8ppm 정도가 돼요. 그렇기 때문에 충분한 산소가 있기 때문에 부식이 안 된다는 얘기입니다. 이해하시겠죠? 자, 그렇기 때문에 부식이 안 된다라는 얘기입니다. 스테인리스 강은. 자, 그런다면 공기 중에서는 산소가 충분하니까 no problem. Cr2O3가 충분히 생기죠. 네. 수돗물 속에 8ppm 있기 때문에 no problem. 4ppm보다 크니까. 바닷물 역시 8ppm 정도가 있으니까 no problem입니다. 그런데 좁은 틈에서는 용존 산소량이 아까 4ppm보다 낮아지면 이게 문제가 생기더라라는 얘기입니다. 왜? 산소와 크롬이 결합을 해야 되는데 결합할 산소가 적으니까 Cr2O3 산화피막이 생기기가 어렵다라는 얘기입니다. 뭐 어떤 때 산소가 적냐? 대표적인 예가 이런 겁니다. 볼트, 이게 스테인리스 볼트라고 치고요. 스테인리스 와샤입니다. 그럼 부식이 안 돼야 되죠, 얘는. 공기 중의 산소나 물속의 산소하고 결합해서. 그런데 이 틈은 꽉 조여져 있기 때문에 산소가 들어갈 수가 없어요, 제대로. 그래서 4ppm보다 낮아질 수가 있다. 그러면 얘는 부식이 된다라는 얘기입니다. 이해하시겠죠? 그래서 아까 이 비밀 두 번째가 틈부식입니다. 틈에서는 부식이 일어날 수 있다. 본래 Cr2O3 때문에 부식이 안 돼야 되는데 이러한 틈에는 부식이 될 수 있다라는 얘기입니다. 그래서 비밀 두 번째는 틈부식이에요. 그러면 이렇게 되면 곤란하잖아요. 그러면 이런 스테인리스 강에다가 틈부식도 안 생기게 하려면 어떻게 하는 게 좋냐? 방지 대책이 있습니다. 어떻게 하면 되냐? 몰리브덴이라고 하는 원소를 4% 이상만 포함시키면 틈부식도 방지가 된다. 어떻게 해서 방지가 되냐? 이 몰리브덴이요, 산소하고 엄청 친한 놈이에요. 그래서 산소를 4ppm보다 적지만 산소를 어디 못 도망가게 꽉 붙잡고 있습니다. 붙잡고 있어요, 몰리브덴이. 그러면 크롬이 옆에 산소를 붙잡고 있으니까 그 산소하고 결합해서 Cr2O3를 만들 수가 있다라는 거예요. 그래서 몰리브덴을 4% 이상만 포함시키면 틈부식도 방지가 된다라는 얘기입니다. 그러면 이 몰리브덴은 기본 안주입니까? 안주 추가입니까? 안주 추가죠. 네, 합금강이 되는 거죠. 합금강. 그리고 퍼센테이지, 물론 여기에 크롬도 포함되어 있기 때문에 고합금강이 되겠죠. 네, 이런 식으로 몰리브덴이라는 원소를 4% 이상 첨가하면 틈부식을 방지할 수 있다라는 얘기입니다. 항상 비밀을 밝히고 그 비밀을 해결할 수 있는 방법을 생각을 하면 되겠죠. 자, 세 번째 비밀 넘어갑니다. 네 가지의 오스트나이트 비밀 중에서 세 번째 비밀. 예민하네, 예민해집니다. 이 오스트나이트는 특정 온도에서는 예민해지더라. 어떤 온도냐? 약 500에서 800도입니다. 예를 들어서요, 이 오스트나이트를 용접을 한다고 쳐요. 용접을 하기 때문에 아마 1500도 이상은 무조건 올라가죠. 이게 녹으니까. 자, 녹아서 식혀질 때에 얘가 뜨거운데 열 전도가 되기는 될 거 아니에요. 열 전도율이 낮지만. 그래서 이
해저부에서는 이 가까운 해저부에서는 고온으로 갔다가 빨리 식을 거고 얘는 덜 고온으로 됐다가 서서히 식을 거고 그렇죠? 그렇게 됩니다. 근데 1500도니까 여기는 한 900도라고 치고요. 여기는 한 500도라고 쳐보겠습니다. 그러면 500에서 900도 사이, 이 사이에서 선행이 이루어지니까 이 사이에서 크랙이 생긴다라는 얘기예요. 크랙이요. 어떻게 해서 크랙이 생기냐면요. 이 크롬 23마리하고 탄소 6마리가 합해집니다. 그래서 CR23, C6 그래서 크롬 23마리하고 탄소하고 합해져 가지고 이 크롬 탄화물이 만들어져요. 이 온도에서. 그러면 크롬이 만들어지니까 크롬들이 이쪽으로 막 뭉쳐요. 뭉칩니다. 뭉쳐져서 강해지죠. 강해집니다. 상대적으로 다른 데는 크롬이 적어지죠. 그러면 경도 차이가 난다. 강한 거하고 강한 게 쭉 띠가 만들어지면 연한 쪽에서 강한 띠가 만들어지면 이쪽에 균열이 생긴다라는 얘기입니다. 그래서 이제 이걸 전문 용어로는 이제 SCC, 스트레스 코로전 크랙이라고 하는데요. 자, 크롬이 들어가니까 여기는 크롬이 고갈되고 여기는 크롬이 뭉쳐져서 단단함의 차이가 생기니까 쫙 벌어진다. 이게 바로 예민화입니다. 예민화. 따라서 이 온도를 피해야 되겠죠. 피해야 됩니다. 근데 피해야 되는데 어쩔 수 없이 안 돼요. 보일러에 스테인리스 노간다라고 보일러를 만들어야 되는데 보일러를 만들어서 쓰다 보면 이 온도를 거칠 수 있잖아요. 그래서 이 예민화 때문에 안 된다라는 얘기입니다. 또 용접을 하면 이쪽 선행되는 구간에 이렇게 크롬 23마리하고 탄소 6마리가 합해져 가지고 크롬 탄화물이 만들어져서 깨져버려요. 그러면 용접 불량이 되겠죠. 네, 이렇게 됩니다. 따라서 요거를 안 일어나게끔 예민화를 없애는 방법이 또 있습니다. 대책. 첫 번째요. 탄소 6마리하고 크롬 23마리가 결합을 하는 거니까 이 탄소를 아예 적게 넣어줘요. 탄소. 우리 탄소 함량 있죠? 탄소 함량이 낮게 쓴다. 그러면 이게 안 만들어질 거 아니에요. 그죠? 그래서 그것을 저탄소급 재료라고 해서 어떤 재료를 L자라고 붙습니다. 대표적인 재료가 스테인레스 SUS 또는 STS 304L 이렇게 써졌어요. 그 L자가 붙어 있는 것은 탄소 함량이 적다라는 뜻입니다. 그렇게 탄소 함량이 적은 저탄소급 재료를 써서 용접을 하면 이러한 크랙이 안 생길 거다라는 얘기예요. 이해하시겠죠? 자, 두 번째는요. 안정화 원소인 티타늄이나 니오붑을 섞습니다. 안주 추가를 티타늄이나 니오붑을 섞으면 CR 크롬 23마리, 탄소 6마리가 안 만들어져요. 탄소가 많이 있다 하더라도. 왜? 이 크롬 탄화물이 만들어지기 전에 이 탄소하고 TI 또는 니오붑이 결합을 먼저 해버려요. 우리 맨 처음에 선철 만들 때 망간 넣을 때도 마찬가지죠. 황하고 먼저 결합을 해버렸잖아요. 그런 식으로 먼저 결합을 해버리니까 얘는 만들어지지 않죠. 네, 그렇게 해서 방지를 할 수가 있습니다. 세 번째는요. 열 처리를 해요. 이렇게 한 다음에 바로 보통 용체화 처리라고 하는데 열 처리를 한 다음에 선행을 하면 다시 크랙이 생기니까 급냉을 시킵니다. 물속에다 집어 넣어버려요. 뜨거울 때. 1000도씨일 때 바로 식혀버려요. 그러면 이게 만들어지기 전에 식어버리죠. 그래서 주로 공장에서 쓸 때는 이렇게 씁니다. 자, 오스나이트 비밀 세 번째 거 예민화입니다. 예민화. 온도에 대한 예민화. 그래서 오스나이트 조직을 용접을 할 때에는 이 크랙이 생기니까 이것을 피하기 위해서 주로 저탄소, 탄소 C를 낮은 것을 써서 크롬 23마리, 탄소 6마리가 만들어지지 않도록 하는 방법, 또는 안정화 원소로 티타늄이나 니오붑을 섞는 방법, 그리고 용체화 처리를 하는 방법, 이런 세 가지 방법을 쓰더라 라는 얘기입니다. 이게 세 번째 비밀입니다. 자, 첫 번째 비밀이 자성이었고 두 번째 비밀이 뭐였습니까? 두 번째 비밀은 틈부식이었고 세 번째 비밀은 예민화였습니다. 그래서 그러면 이 오스나이트만 예민하냐? 그럼 페라이트는 예민화가 없냐? 살펴보겠습니다. 정답은 없다입니다. 없다. 왜 없냐?
크롬이 고갈되지 않습니다. 왜? 속이 아까 얘는 충진율이 더 낮죠. 충진율이 낮기 때문에 크롬을 얼마든지 보충해 줄 수가 있습니다. 그래서 안 생긴다. 탄 용접을 할 때는 조심을 해라. 페라이트 용접을 할 때 금냉구역에서 얘는 반대로 마르텐사이트 조직이 돼서 크랙이 발생한다. 마르텐사이트는 나중에 기회가 되면요, 조직에 대해서 좀 살펴보면 재밌는 게 많이 있는데요. 오늘은 오페라만 하니까 추가 설명은 생략하도록 하겠습니다. 용접을 할 때는 이쪽 용착금속 가까운 쪽 페라이트입니다. 페라이트 경우에는 금냉을 하니까 이게 단단해져요. 마르텐사이트는 상당히 단단한데요. 그래서 크랙이 간다라는 얘기입니다. 그래서 페라이트 용접을 할 때는 전열 처리와 후열 처리 중에서 한다라는 얘기인데, 전열 처리는 금냉이 되지 않도록 미리 예열을 시켜요. 그러면 금냉이 아닐 거 아니에요. 갑작스럽게 온도가 올라가는 게 아니니까. 두 번째는 후열 처리로서요. 이 정도에서 온도를 합니다. 나중에 이것도 상태도 FEC 평형 상태도에서 뭐 변태점 공부를 뭐 언제 할 기회가 있다면 그 온도 이하에서 이렇게 열 처리를 하게 되면 된다. 참고로 페라이트 강은 모두 전열 처리를 해야 되냐, 이러한 열 처리를 해야 되냐? 아닙니다. 탄소가 적으면 할 필요가 없어요. 탄소가 적으면 CR 크롬 23마리하고 탄소가 합해지지 않으니까, 그래서 탄소 당량이라는 얘기가 나오죠. 이런 식으로 탄소 당량이 적으면 열 처리가 필요 없고요. 탄소 당량이 중간 정도면 필요할 때도 있고 안 할 때도 있고, 0.6% 이상이 나오면 얘는 열 처리가 필요하더라. 이렇게 계산을 하고 그렇습니다. 아무튼 이런 건 참고로만 생각하시고, 오스낫 비닐 세 번째 비밀은 뭐라고요? 예민화였습니다. 자, 마지막 보겠습니다. 마지막 오스낫 비밀의 마지막 네 번째는요, 피로 한도인데요. 피로 한도가 뭐냐면 어떤 재료든 낮은 힘을 가하더라도 일정한 숫자, 많은 숫자를 하면 파괴가 일어난다라는 게 피로 파괴입니다. 그래서 이 피로 파괴가 안 일어나는 힘을 받도록 해야 돼요. 이 이하의 응력을 주면 파괴가 안 일어나죠. 이 선하고 맞으면은 그때 파괴가 일어납니다. 그렇게 일어나는 게 피로 파괴인데요. 이걸 피로 파괴선이라고 합니다. 그리고 피로 한도선이에요. 이 이하의 응력을 받으면 선하고 만나지를 않으니까 파괴가 일어나지 않습니다. 그래서 일반적으로 페라이트는 이렇게 만들어져요. 근데 오스나이트는요, 쭉 내려갑니다. 한없이. 즉 피로 한도가 없어요. 언젠가는 얘는 파괴가 일어난다 라는 얘기입니다. 이해하시겠죠? 볼트를 손으로 구부렸다 폈다를 약하게 수없이 하더라도 파괴가 일어나지 않을 거예요. 근데 스테인리스는 그렇게 한다 하더라도 언젠가는 파괴가 일어나더라 라는 게 바로 피로 한도입니다. 오스나이트는 피로 한도선이 없다. 그래서 낮은 응력일지라도 언젠가는 파괴가 된다. 자, 영상을 한번 보고 이야기를 해보도록 하겠습니다. 들어서면 또 네모난 교실, 네모난 칠판과 책상들. 한국인이라면 한 번쯤 들어봤을 법한 노래, 네모의 꿈. 네모의 꿈 노래 가사처럼 우리 주변의 대부분의 것들은 모가난 사각형 물체들이 많습니다. 오늘은 비행기 객실 창문에 대해 이야기해보려고 합니다. 건물 창문들은 대부분 사각형 형태를 가지고 있는 것에 반해 비행기의 창문은 각진 모서리가 없는 둥근 형태를 가지고 있습니다. 비행기가 동글동글해서 디자인에 따라 창문도 둥글게 디자인된 걸까요? 둥근 모양의 비행기 창문이 가진 비밀, 영상 고정해주세요. 1954년 영국 국제항공 소속 싱가포르발 런던행 781편이 이탈리아 근처 지중해에 추락하여 승객과 승무원 총 35명이 목숨을 잃는 사고가 발생했습니다. 사고가 난 항공기는 DH-106 코멧으로 여객기로는 최초로 제트 엔진을 장착한 세계 최초 제트 여객기였습니다.
현대 제트 여객기와는 다르게 날개와 일체화된 엔진을 장착한 코메트는 창문 형태 역시 요즘과는 다른 직사각형에 가까운 형태를 가지고 있습니다. 당시로서는 최첨단 여객기로서 첨단 기술의 아이콘이었던 이 비행기는 제트 엔진의 연료 효율을 위해 프로펠러 비행기는 상상도 할 수 없는 4000피트 상공에서 비행을 했고 높은 고도에서 기내 쾌적함을 위해 최신식 여합 장치를 갖추었습니다. 다시 781편의 사고로 돌아와서 사고 이후 조사팀은 781편은 단순 추락이 아닌 공중 분해된 사고라고 발표합니다. 멀쩡한 비행기가 공중 분해라니. 왜? 아시다시피 비행기의 재질은 금속으로 이루어져 있습니다. 모든 고체는 피로 파괴라는 현상이 일어납니다. 피로 파괴란 반복 하중, 진동이 발생하면 크랙이 발생하여 결국에 파손되는 현상을 말합니다. 쉬운 예로 철사나 구리를 접었다 폈다를 반복하면 쉽게 잘리는 것과 같은 현상입니다. 이러한 피로 파괴는 응력이 집중되는 곳에서 쉽게 일어나는데 조그만 흠집이 대표적인 응력 집중 위치입니다. 사고가 난 코메트 비행기로 예를 들어보겠습니다. 코메트는 평상시 4000피트에서 비행을 하는데 지상과 4000피트 사이의 기압 차이는 아주 큽니다. 해수면에서의 기압이 평균 29.9이라면 4000피트의 기압은 평균 5.52에 불과합니다. 일반적인 사람이라면 4000피트 상공에서 10초 안에 저산소증으로 기절합니다. 따라서 현대 비행기도 마찬가지로 고고도에서 승객의 안전과 쾌적한 기내 환경 구성을 위해서는 여합 장치를 통해 기내압을 지상과 비슷한 수준으로 유지하는데 이로 인해 항공기는 비행 고도에 따라 동체가 팽창, 수축을 반복하면서 비행기를 구성하는 모든 금속에 피로를 가하게 됩니다. 이 외에 이착륙할 때의 충격, 비행 중 엔진의 진동, 에어 포켓에 의한 충격, 공기와의 마찰로 인해 발생하는 진동을 통해 금속의 피로가 누적되는 걸 금속 피로라고 하는데 누적된 금속 피로로 인해 작은 부분이라도 크랙이 발생하면 피로 파괴로 이어져 작은 크랙이 점점 커져 큰 크랙으로 발전하게 됩니다. 이것 역시 예를 들자면 큰 수로를 막고 있는 거대한 댐에 작은 구멍이 뚫리면 점차 구멍이 커져 댐이 무너지는 것과 같습니다. 코메트로 돌아와서 이 사고의 원인은 고고도에서 받을 더 높은 기압차를 계산하지 못한 비행기 설계와 내구성이 떨어지는 창문 모양이었습니다. 코메트 크랙의 시작은 항공기를 접합할 때 사용하는 리벳이었지만 리벳으로부터 생긴 균열이 확대되도록 촉진제 역할을 한 것은 사각형 모양의 창문이었습니다. 창문의 각진 각각의 모서리에 응력이 집중되면서 엄청난 압력을 받게 된 것이었죠. 뿐만 아니라 비행기 창문을 네모나게 만들면 모서리 부분은 응력이 평상시에 집중되어 이곳에 크랙이 발생할 가능성이 높아집니다. 코메트 사고 이후 연달아 발생한 비슷한 공중분해 사고로 인해 금속 피로와 피로 파괴에 대한 설계 재평가가 이루어지면서 오늘날 여객기들은 하나같이 동그란 창문을 채용하고 금속 피로에 대한 개념체 확립과 예방 지침이 강화되면서 이제는 비행기의 각 부품 혹은 소재마다 사용시간 및 이착륙 횟수가 정해지게 되고 정해진 시기가 도래하면 해당 부품을 점검하고 이상이 발견하면 교체되거나 혹은 법정 주기마다 교체하도록 되어 있습니다. 안타깝지만 제트 여객기의 시작을 알린 코메트의 몇 차례 사고로 결과적으로는 공학의 금속 피로 개념에 눈을 뜨게 만든 큰 전환점이 되었습니다. 금속 피로, 응력 집중 등 현재는 익숙한 개념이지만 전부 많은 시행착오를 겪으며 발전해왔다는 사실을 시원섭섭하게 생각하며 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 구독자 10,000명에 가까워지고 있습니다. 영상 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 등돌이 여러분의 댓글을 기다립니다. 감사합니다. 자, 이게 이제 피로 파괴의 대표적인 예를 나타내고 있었고요. 우리가 봤던 것처럼 어느 이하로 가해지면 파괴가 안 일어나야 맞는데 오스나이트는 그런 게 없다. 언젠가는 파괴가 일어난다. 작은 힘을 주더라도 수없이 많은 횟수를 반복하면 파괴가 일어난다. 참 무서운 일이죠. 따라서 이런 재료를 가지고 만든 중요 부품들은요, 언젠가는 문제를 일으킬 수 있으니까 일정 시간이 지나면 멀쩡하더라도 교체를 하거나 또는 뭐 예를 들면 비행기가 이착륙을 20번 하고 나면은 뭐 랜딩 기어를 바꿔야 된다든지 뭐 이런 식으로 정해 놓습니다. 이 피로 파괴는요, 어느 날 갑자기 일어나는 거예요. 그래서 대형 사고로 이어집니다. 대표적인 우리나라의 성수대교 무너진 거 있죠. 삼풍백화점 무너진 거 있죠. 네, 이런 것들 멀쩡하다가 어느 순간에 사고를 낸다라는 의미에서 주기적으로 검사를 하기도 하고요. 일정 주기마다 무조건 교체하기도 합니다. 자, 이게 피로 파괴인데요. 오스나이트는 이 피로 파괴에 대한 피로 한도 선이 없다라는 겁니다. 자, 또 하나 얘가요.
43년도에 이 배를 이제 증축도 하고 막 그렇습니다. 막 하는데 어느 날 갑자기 이 강에 떠 있던 배가 두 쪽으로 갈라져서 가라앉아 버려요. 예. 그래서 갈라져 버려서 가라앉아 가지고 이게 철로 되어 있는데 이 철이 뭐 파도가 좀 있다 치든 어쩌든 어떻게 그 어마어마한 규모의 철선이 두 동강이 나버리냐라는 얘기입니다. 갑자기 두 동강이 나서 사라져 버린 겁니다. 네, 이거 역시 피로 파괴의 대표적인 예였어요. 자, 이런 식으로 해서 문제를 일으키더라라는 얘기입니다. 근데 이건 용접부에 생긴 균열로 이제 피로 파괴가 생긴 거고요. 오스나이트 조직은 피로 한도선이 없기 때문에 언젠가는 파괴가 일어날 수 있다라는 그런 비밀이 있었습니다. 자, 이게 지금 샤프트인데요. 축입니다. 축인데 이게 부러졌어요. 부러진 면을 봤더니 이 면을 확대를 해봤더니 동그란 면이 그대로 살아 있습니다. 이거 억지로 끊으면 이게 많은 변형이 생길 건데 그런 변형 없이 칼로 자른 것처럼 날카롭게 잘려 있어요. 자, 이 부분이 크랙이 이제 시작이 됐던 부분이고요. 이게 비치마크라고도 하는데 이게 해변에 있는 망. 그래서 일정한 크랙이 가다가 일정 양이 되면 어느 날 갑자기 여기는 이제 갑자기 그 파괴가 일어난 부분입니다. 그래서 변형이 생긴 겁니다. 이렇게. 자, 크랙이 서서히 전진을 합니다. 크랙은요, 아까 우리 비행기 봤듯이 가장 약한 곳, 응력이 집중되는 곳에서 발생할 가능성이 높고, 일단 발생을 하면 크랙은 날카롭잖아요. 그래서 작은 응력에도 응력이 집중되니까 진전 더 커집니다. 그러다가 더 이상 못 견디고 와장창 깨지는 거예요. 네, 그래서 피로 파괴는 대형 사고를 항상 일으키고 합니다. 그러면 A라는 펜이 이렇게 해서 파손이 됐어요. 그 후 3개월 후에 또 B가 파손됩니다. 그렇다는 얘기는 이 펜을 만들고 있는, 구성하고 있는 이 재료는 지금 A가 파손되기 이전에 교체를 했어야 맞다라는 얘기입니다. 또는 검사를 했어야 돼요. 균열이 있는지 없는지. 균열 검사하는 방법은 여러 가지가 있습니다만 오늘은 생략을 하고요. 검사를 하든지 아니면 일정 주기마다 교체를 해야 된다라는 그러한 내용이 담고 있겠죠. 이걸 자세히 살펴보면 비치마크라 해서 이게 해변 마크, 우리가 뭐 물 때문에 이제 모래 그 사장에 생기는 마크입니다. 균열이 이렇게 시작돼서 점차 전진하다가 갑자기 부서지는 이런. 그래서 서서히 전진할 때는요, 칼로 자른 것처럼 날카롭게 변형을 만들지 않습니다. 여기는 큰 힘이 갑자기 작용하니까 이제 변형이 생긴 거고요. 이렇게 이런 식으로 파괴가 일어나더라. 그래서 피로 파괴는요, 우리 주변에서 심심치 않게 볼 수 있고요. 이게 대형 사고로 이어질 수 있기 때문에 조심해야 되겠다. 그러면 오스나이트로 된 재질로 물건을 만들어서, 제품을 만들어서 사용을 할 때에는 피로 파괴에 대한 중요성을 알고 있어야 되겠다라는 얘기입니다. 자, 이와 같이 할 수가 있겠습니다. 자, 그러면 우리가 오스나이트의 비밀 4가지 파악해봤죠? 자성, 틈부식, 예민화, 피로한도. 자성, 면심 입방, 빈 공간 때문에 비자성이 맞는데 찌그러져 있더라. 그래서 자성을 띠더라 라는 얘기였고, 틈부식, CR2O3가 만들어져서 부식이 안 돼야 맞는데, 그래서 우리 그 주방 용기에 많이 쓰는 거죠. 이렇게 부식이 안 되니까. 근데 공기가 들어가면 O2가 부족한 틈에는 부식이 생길 수 있더라 라는 얘기였습니다. 4ppm 이하였죠. 이걸 방지하기 위해서 뭐 했어요? 첨가하는 게 몰리브덴이죠. 몰리브덴을 4% 이상만 첨가하면 틈 부식이 안 생기더라. 예민화, 오스나이트가 특정 온도에서 예민하더라. 500에서 900도씨. 그죠? 네, 예민했습니다. 그러면 이것은 크롬 23마리, 그 다음에 탄소 6마리 때문에 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 탄소를 줄인 L급 재료를 쓰거나 티타늄이나 니오붑을 섞어서 탄소와 먼저 결합을 시켜서 그 크롬 그 산화물이 안 만들어지게끔 하는 방법. 그런 게 3번째 비밀, 예민화. 4번째 비밀은 피로한도다. 피로한도가 선이 없기 때문에 언젠가는 파괴가 일어난다. 따라서 이러한 재질들은 오스나이트 조직으로 된 재질을 쓸 때에는 피로한도에 대한 생각을 꼭 해야 된다. 네, 이렇게 정리를 할 수가 있겠죠. 자, 4가지 살펴봤고요. 자, 이제 복습 겸 체크아웃을 해보겠습니다.
실용적인 오스나이트 조직의 세 가지 5, 3, 불고기 세 가지가 있었죠. 첫 번째, 크롬이 17% 이상, 니켈 8% 이상, 17, 8이었습니다. 자, 크롬 없이 니켈 너 혼자 만들어봐. 그러면 30% 이상이 필요했고요. 자, 크롬, 니켈 너희들 다 비켜. 능력자가 갖게 망간 10% 이상만 됐으면 됐습니다. 그게 5, 3 불고기. 나머지들은 다 페라이트다 라고 간주를 하자라고 했습니다. 오스나이트의 틈부식 방지 유역에서 뭐를 생성을 시켜야 됩니까? 몰리브덴을 4% 이상만 첨가시키면 되겠죠. 500, 800도씨에서 이거 크롬 탄화물, 크롬 23마리, 탄소 6마리, 이게 균열이 생기죠. 이거 뭐라고 불렀어요? 비닐? 뭐라고요? 이것은 예민화라고 불렀죠. 이걸 방지는 아까 말씀드린 대로 탄소가 이게 안 생기도록 탄소가 적은 재료를 쓰거나 L급, 로우 또는 티타늄이나 니오붑을 섞어주는 경우도 있었고요. 그렇게 해서 써더라 라고 했습니다. 또는 뭐 열처리하는 방법도 있었죠. 자, 이와 같이 해서 오스나이트의 비밀 4가지를 파악을 했고요. 그리고 그 4가지에 대해서 주의할 사항이나 대책 역시 점검을 해 봤습니다. 자, 지금까지 1부와 2부로 구성된 재미있게 알아보는 금속 이야기 마치도록 하는데요. 오페라 기억해 주시고요. 오스나이트의 비밀 4가지도 같이 연관져서 생각해 주시길 바라겠습니다. 아무쪼록 제가 뭐 얼굴을 보고 수업을 하거나 강의를 하면 좀 더 여러분들이 얼마나 이해를 했는지 또는 얼마나 재미를 갖는지도 가늠을 할 수 있겠지만 지금은 그렇게 할 수가 없었기 때문에 좀 흥미를 갖길 바라겠고요. 절대 금속, 철강도 어렵지만은 않다. 이렇게 재미있게 할 수 있다 라고 생각을 해볼 수 있는 기회가 됐으면 합니다. 자, 이렇게 해서 제가 준비한 재미있게 알아보는 철강 이야기 1번은 이렇게 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 5주차 보고서 말씀드리겠습니다. 5주차 보고서는 방식이나 형식은 기존과 다 동일하고요. 그 다음에 파일명 꼭 바꿔주시고 그래서 18일까지 제출해 주시기 바라겠습니다. 내용은 방금 앞서서 다 제가 풀어 드렸습니다. 또는 설명을 다 드렸어요. 실용적인 오스트나이트 조직의 3가지 종류 있었죠. 이름하여 553 불고기. 자, 두 번째요. 오스트나이트의 틈부식 방지를 위하여 어떤 원소를 몇 % 이상 첨가시켜야 한다라고 했었죠. 방금 전에 풀었습니다. 자, 그리고 오스나이트의 조직은 약 500도씨에서 800도씨 사이에 결정 입계의 크롬 탄화물, 크롬 23마리, 탄소 6마리가 모인다라는 뜻이에요. 석출된다는 얘기는 모여서 드러난다. 난 입계 부식이나 이런 균열이 생겨서 이걸 방지해야 되는데 이 방법이 뭐 3가지 정도 있었습니다. 그 3가지 정도를 써주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 5주차 이렇게 해서 5주차 강의를 마치고요. 다소 진도가 늦은 감이 있지만 여러분들한테 최대한 이해를 시키기 위해서 조금은 반복 설명을 하고 있으니까 꾸준히 강의를 청취하시고 필요하시면 복습을 해 주시기 바라겠습니다. 자, 이상입니다. 수고하셨습니다.